Hello. Hello, sir. Yeah. Hi. எப்படி இருக்கீங்க? How does it feel to be here? I think it's a moment of great pride, to be honest. When we first started talking about this project many months back, my first conversation with Shreyas was on this, and we had just met Dhanush sir 6 months before this in a hotel in Delhi. Uh, Everything that is associated with this film is beyond words. We have Rajkumar sir, who is an absolute genius. You know, there are very, very few geniuses, not only in Indian cinema, but globally. I think he is truly a genius. Dhanush sir, I do not have enough words to explain, right from Tamil cinema to, you know, some of the biggest Hindi movies that he's done. He is a force to reckon with worldwide. We have a very strong star cast with Sri Leela, Sai Pallavi, Mammootty sir. I think it's very, very rare to have such a big star cast in a single film. And this project has all the makings of a big global blockbuster. I feel not only in India, this has all the makings of being a huge global blockbuster for us. I also want to thank Arctic, you know, and Wonderbar. They are the ones who are responsible for putting this film on ground. I truly feel that this is going to be by far the biggest Tamil cinema of all time. Wow. So, all the best. And I also want to call Ramo sir on stage. Please. He's a man of few words, but he's a man of action. So I'll speak on his behalf. He's the guy who had this belief from day one. The first time we discussed the project with him, and he had an instant yes. So thank you, Ramo bhai, for putting faith. And thank you everyone. You know, the entire press, for me as Warner, which is a big global multinational, I can tell you, I have full belief that this is going to be putting Indian cinema on the global map. And all the best. It will have all the awards, all the accolades, and more importantly, it will make all of India proud. Thank you so much. மாத்தி நான் இந்த மேடையில பேசக்கூடிய முதல் நபர் நீங்க தான் from Wonderbar Films. You're the co-producer. So sequel தெரிஞ்சிச்சு. What can we expect and how are you excited for the film? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்க வந்திருக்கும் பிரஸ், மீடியா, தொலைக்காட்சி, இணையதளம் மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். Day 55 Wonderbar Filmsலேருந்து வர 22nd ஃபிலிம். Day 55 இப்போ உங்களுக்குலாம் லைக் டீசர் அண்ட் டைட்டில் பிடிக்கும் நம்புகிறேன். ஃபர்ஸ்ட்லி நான் வந்து ஒரு கோ-ப்ரொடியூசர் ஆக்டருக்கு தனுஷ் சருக்கு நன்றி. ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் சார். திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் இன் தனுஷ் சார்ஸ் கரியர். ஐ திங்க் தி பிகெஸ்ட் பட்ஜெட் ஃபிலிம் அவர் கரியரில். அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி டு பி கொலாபரேட்டட் வித் ஆர்டெக் ஸ்டுடியோஸ். தேர் ஃபர்ஸ்ட் film in Tamil. I hope it's the first of many collaborations together. Fans எதிர்பார்த்த மாதிரி இது வந்து ஒரு விண்டேஜ் தனுஷ் ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் ஃபிலிமாக இருக்கும். ஷுவராக வந்து ஐ ஹோப் இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை யூ. திஸ் டைட்டில், திஸ் டீசர் அண்ட் எவ்ரிதிங் வித் திஸ் ஃபிலிம் ஐ ஹோப் இட் சாட்டிஸ்ஃபை எவ்ரிஒன் அண்ட் see you on 16th October. Thank you. இந்த தலைப்பில் தொடங்கி இதற்கான காஸ்டிங்கில் தொடங்கி அண்ட் இப்போ இந்த படம் ஒரு 60-65% படப்பிடிப்பு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. இது வரைக்குமே ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்த படத்தை சுற்றி இந்த படத்தில் சேர்ந்திருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் வச்சு பார்க்கும்போது இதில் இணைஞ்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் எண்ணிலிருந்து தொடங்கி இதில் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஜேர்னியாகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் முழுசாக நம்புகிறேன். இதில் என் கூட பயணிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லாரும் நம்புகிறாங்க. தனுஷ் சார்ல தொடங்கி இங்க இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ், ஆர்டெக் ஸ்டுடியோஸ் அண்ட் வண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ், ஸ்ரேயஸ் அண்ட் இதில் நடிச்சிட்டு இருக்கிற நடிகர்கள், தி லெஜெண்ட் மம்முட்டி சார் அண்ட் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, இந்திரன் சார் அண்ட் மெனி மோர் ஆக்டர்ஸ். அவங்க எல்லாருமே வந்து இதுக்காக இப்போ ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ரொம்ப சிறப்பாக படம் வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டெக்னிக்கல் குரூ வச்சிருக்காங்க. டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி, கேமராமேன் எழில் அரசு அண்ட் எடிட்டர் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் படமான அமரன் அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன கருப்பு படத்தோட எடிட்டர் கலை அவர் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த டீசர் கூட
இந்த டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கான வீடியோ கூட அவர் தான் எடிட் பண்ணது. அண்ட் இது வெறும் ஒரு டைட்டிலுக்கான அறிமுக வீடியோவாக தான் பார்க்குறோம். ஒரு போஸ்டர் மட்டும் பண்ணுறதை விட தனுஷ் சாரோடைய கேரக்டர் என்னங்கிறத முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற ஒரு வீடியோ இது. படத்துக்கான டீசர், அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமான டீசர் அண்ட் படத்துக்கான மெயின் ட்ரெய்லர் இன்னும் அடுத்தடுத்து ஒரு சில வாரங்கள்ல அடுத்து வர்ற மாதங்கள்ல ரிலீஸ் ஆகும். அக்டோபர் 16 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா இருக்கும்னு நம்புறேன் நான். அண்ட் இந்த படத்துடைய ரிலீஸ் தேதியை அந்த தேதி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இதுல சாப்டர் 1 அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். இது தலைப்பா பார்க்கும்போது ஒரு தெய்வீகமான ஒரு தலைப்பா மட்டுமே, தெய்வீகமான ஒரு தலைப்பு தான், ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு தலைப்பு தான். பட் அதை தாண்டி இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு. அது ஒன்று அடுத்தடுத்த பார்வைகள்ல எல்லாருக்கும் கௌரவமா புரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். கண்டிப்பா அடுத்த பிரஸ்னுடைய Q&A இருக்கு. பட் நான் வந்து ஆஸ் அ ஃபேன் ஆக உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். தனுஷ் சார் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள்ல நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஓம்ல எப்படிப்பட்ட தனுஷ் சாரை பார்க்க இருக்கும்? தனுஷ் சார் பத்தி சொல்லணும்னா இதுல வந்து ஒரு மல்டிஃபெஸ்டட் பர்சனாலிட்டியா, ஒரு மல்டிஃபெஸ்டட் ஆக்டரா, ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னும் போது அவங்க ரொம்ப ரொம்ப அதீத திறமையாளராக இருந்தா கொஞ்சம் ஓவர் ஆக்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. கொஞ்சம் சட்டிலா நடிச்சுட்டே இருக்காங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா பண்றாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. எனி கேரக்டர் ஆர் எனி இமோஷன் இதுல பல்வேறு இமோஷன்ஸ் இருக்கு. அதை தாண்டி கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி குட் சினிமாக்கும் கமர்ஷியல் சினிமாக்கும் கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து தனுஷ் சார் இந்த படத்துல கொடுத்துட்டே இருக்காரு. இப்போதைக்கு இவ்வளவு நான் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சோ உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்ததாக நாங்க எந்த பக்கம் வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலையாளத்துல நாங்க பார்க்கக்கூடிய சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டி சார். சோ மம்முட்டி சார் உள்ள இருக்கும்போது அவர் ஹீரோவா வில்லனா அப்படி பல கேள்விகள் இருக்கு. சோ அவருடைய கதாபாத்திரத்தை பத்தி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா? மம்முட்டி சாருடைய கதாபாத்திரத்தின் பெயர் கார்த்திகேயன். அண்ட் இது நிறைய ரியல் இன்சிடென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி புனையப்பட்ட ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி இது. ஸோ அதில் மம்முட்டி சார் வந்து கார்த்திகேயன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்றாரு. அடுத்தது ரொம்ப சீக்கிரம் அவருடைய கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முதல் பார்வையும் வரும். Wow. Yeah. That's so nice. Thank you so much, Raj sir. I know it's too early to talk about a lot of things about the film. So அடுத்த press Q&A இருக்க போது அதுக்கு முன்னாடி மீண்டும் டைட்டில் டீசர் நம்ம பார்க்க போறோம். So மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. Thank you very much for joining. Thank you. And at this moment I'd like to thank all the producers who have come from a long way. Thanks to Ms. Shraddha Agarwal, Mrs. Azmat, creative producer Mr. Vishu, and co-producer Mr. Shreyas, and Sandesh sir, and all of you have been very supportive for this film right from the beginning. Without you all, such a massive production wouldn't have been possible. And we've been visualizing a lot of things, and the project is also, it's getting bigger and bigger as we speak. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இங்கே வந்திருக்கிற பிரஸ் மற்றும் ஆர்டெக் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸ்ரேயாஸ், ஜெய் மேத்தா. ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் வார்னர் ஜே ஆல்சோ ஆன் த ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட். ஓகே. 12 வருஷம் எங்களோட அசோசியேஷன். த டே வி ஸ்டார்டட் டிஓ, டிஓவோட growthல ஒரு மேஜர் பார்ட்னா தட் வி கோ டு தனுஷ் சார். கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஒரு புது கம்பெனி, ஆஃபீஸ் கூட இல்லாத டைம் நான் அவரை முதல்ல மீட் பண்ணி விஐபி படம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி நாங்கள் ஆடியோ கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சார், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாடலில் அப்படின்னு. I think nobody even started believing us. The first person to say, he didn't even ask so many questions. He said, okay, panna sir. Adukapro, he started even promoting us. A man of words. It's always a proud to be part of any Dhanush sir movies. We would be very, very happy to be associated. And Rajkumar sir, our Amaran Keke Vanda, military blockbuster. So in Dhanush sir, Rajkumar sir combination la Sai Pallavi, we would be more than happy to work on this project. And, Definitely. We are happy to be. And thanks to Shraddha and Ramu Agarwal and Asmat
for having us as an audio label also on this project. So, அந்த அண்ணாமலையார் ஓம் நமச்சிவாய அந்த அண்ணாமலையாரோட ஆசீர்வாதத்தோட ஓம் ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டரா இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. கண்டிப்பா this is going to rock 2026 and 27 and on. Thank you so much. Over to the press and media for the Q&A. இல்ல அப்படி இல்ல, என்னோட ப்ரீவியஸ் படமான அமரனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ் மீட் கூட நான் மட்டும் தான் அட்டென்ட் பண்ணேன். அதனால ஒரு sentimental connect. இட்ஸ் ஓகே, தட் இஸ் ஓகே. எஸ் சார் வணக்கம் சார். இங்க சார் டைம்ஸ் ஆகும் சார். சார் இந்த படங்கள்லாம் ரங்கூன் அமரன் அதெல்லாம் அந்த கதைக்கு சிமிலரா ஒரு இதெல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகும். இந்த படத்துக்கு ஏன் ஓம் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சு? எவ்ரிதிங் பிகின்ஸ் வித் ஓம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன், நினைக்கிறேன். அண்ட் இதுக்கு வந்து கதைக்கும் இந்த சொல்லுக்கும் ரொம்ப தொடர்புகள் வேற வேற லெவல்ஸ்ல இருக்கு, வேற வேற லேயர்ஸ்ல இருக்கு. அடுத்தது இதை பத்தி தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த டீசர்ஸ் கொடுக்கும்போது இட்ஸ் டூ early டு எக்ஸ்பிளைன் த டைட்டில் நினைக்கிறேன் நான். அடுத்தடுத்த டீசர்ஸ் அண்ட் அடுத்தடுத்த மெட்டீரியல்ஸ் வரும்போது யூ வில் ஹேவ் தி ஆன்சர் சார். சார் இங்க ஏற்கனவே கன்னடத்துல உபேந்திரா நடிச்சு ஓமுன்னு ஒரு படம் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு. இன்னைக்கும் அது ரசிகர்கள் மத்தியில் இருக்கு. அதே டைட்டில யூஸ் பண்றதுக்கு எனி ரீசன் சார்? இல்லை சார், இது வந்து இந்த படத்துக்கும் இந்த கதைக்குமான சூழலுக்கு ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு வார்த்தையா இருந்தது. இப்ப நிறைய டைட்டில்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பண்ண படம் கூட அது முன்னாடி 90s ஏர்லியரா வந்த கார்த்திக் சாருடைய படம் தான். நம்ம பண்ணது மட்டும் இல்லை, மற்ற ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் பண்ற படமும் லவ் டுடே ஆர் மெனி ஃபில்ம்ஸ், ஈவன் தனுஷ் சாரோட நிறைய படங்கள் கூட பழைய படங்களுடைய டைட்டில்ஸை ரிப்பீட் பண்ணிருக்கு. பட் இது வந்து ஏதோ ஒரு சென்சேஷனுக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு டைட்டில் இல்லை. இந்த கதைக்கும் நான் ஒவ்வொரு முறையும் கதையோட தலைப்பை எழுதிட்டு அப்புறம் தான் ஸ்கிரீன் பிளே எழுதுவேன். அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு முக்கியமான தலைப்பா ஃபைனல் டிராஃப்ட்ல நம்ம ஆரம்பிக்க முன்னாடியே எழுதி அதுக்கப்புறம் தொடங்கின ஒரு திரைக்கதை தான் இது. ஸோ இதுக்கும் கதைக்கும் ஆழமான ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால தான் இருக்கு சார். சார் ராஜ்குமார் சார், நான் வேலையில வச்சிருந்தேன் கார்த்திக் சார். இந்த சிவப்பு பேக்ரவுண்டு சிகப்பு பேக்ரவுண்ட் கம்யூனிசத்தை குறிக்குதா செம்மரத்தை குறிக்குதா? இல்லை சார், அதுலயே வந்து எழுத்தா என்னன்னு விவரிச்சிருக்கு. அதுல வந்து சாப்டர் 1 உதிரம் த பிளட் வுட் அப்படின்னு இந்த ஓம்ங்கிற படத்துக்குள்ள இந்த பார்ட் 1, அதாவது சாப்டர் 1 அப்படிங்கிறது உதிரம் த பிளட் வுட் அப்படின்னு இருக்கு. அதுலயே அது இட் இஸ் தேர் இஸ் நத்திங் டு ஹைட். அதுல பிக்சர்ஸ்ல இருக்கு, விஷுவல்ஸ்ல இருக்கு, கேப்ஷன்ல இருக்கு. இது எது சம்பந்தப்பட்டது கான்ஃபிளிக்ட் அப்படிங்கிறது அதை கொஞ்சம் பார்த்தாலே புரிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா சார். அதே மாதிரி நீங்க அமரன்ல வந்து இந்திய ராணுவத்தை இந்தியர்களை பெருமைப்படுத்தினீங்க. இதுல வந்து செம்மர கடத்தல்னாலே தமிழர்கள் தான் கடத்துறதா ஆந்திராவில் அடிச்சு கொள்ளுவாங்க அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இது தமிழர்களை பெருமைப்படுத்துற மாதிரி சோ இல்லை, இது வந்து சார் எந்த சாராரையும் பெருமைப்படுத்துவதற்கோ இழிவுபடுத்துவதற்கோ எடுக்கப்படுற ஒரு படம் இல்லை. இது இருக்கிற சூழ்நிலைய ஒரு கமர்ஷியல் சினிமாவா அதே மாதிரி சிந்திக்க வைக்கிற ஒரு சினிமாவா பிரசன்ட் பண்ற ஒரு படமா இருக்கும் இது. அதே மாதிரி கார்த்திகேயன் மம்முட்டி சார் பேர் சொன்னீங்க. இவர் பேர் அண்ணாமலையா? அண்ணாமலைக்கு யாராவது ஒரு தனுஷ் என்ட்ரி ஆகிறப்போ இல்லை, இதுல என்ன பேர் சொல்லல சார். அவங்க சொல்றது அண்ணாமலையாருக்கு அரோகரான்னு சொல்றாங்க சார். டாக்டர் சார், இப்ப இந்த ஓம்ங்கிற வார்த்தைக்கு சமஸ்கிருதத்துல சோம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. அதாவது சோமபானம் சுராபானம் சொல்லுவாங்க. அந்த சோமுங்கிற வார்த்தை மருவிதான் ஓமா வந்திருக்கு. சோம்னு சொன்னா கஞ்சான ஒரு பொருள் இருக்கு. எப்படி அதுல இருந்து மருவி வந்திருக்கு? இந்த உண்மை தெரிஞ்சிருக்குங்களா? அப்படி இல்லை சார். ஐ திங்க் சான்ஸ்கிரிட்ல ஓம்காரா அப்படிங்கிறது ஓம்கான விளக்கமா இருக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல. நம்ம சொல்ற ஓம் அதுதான். அதை தாண்டி இந்த ஓம்க்கு வந்து படத்துக்குள்ள டிராவல் பண்ணும்போது படம் வெளியாகிறதுக்குள்ள அதுக்கான எக்ஸாக்ட் விளக்கம் என்ன, இந்த படத்துக்கும் ஓம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கான சம்பந்தம் என்னங்கிறது ரொம்ப ஈஸியா எல்லாருக்கும் புலப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அடுத்தடுத்து பண்ற ப்ரொமோஷன்ஸ்ல. ஸோ இதுல அந்த அளவுக்கு இது எனக்கு புது இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கு நீங்க சொல்றது. ராஜ்குமார் சார், இந்த மீனாட்சி சுந்தரம் சார், உண்மை கதை நீங்க அமரன் எடுத்தீங்க. இந்த படம் கூட இந்த 2015 நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவமா தெரியும். நாங்க வெளிப்படையா சொல்லல, ட்ரெய்லர்ல தெரியுது. இந்த உண்மை சம்பவங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதையா இருக்கும். அது வந்து சினிமாவில் எடுக்கக்கூடிய சவால் என்ன? அப்புறம் வந்து இதுதான் தனுஷ் சாருடைய லைஃப்லயே பெரிய பட்ஜெட்ல உருவாயிருந்தாங்க. இந்த கதைக்கு ஏன் அவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்?
இல்லை சார், இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த உண்மை சம்பவங்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்றதுக்காக சொல்கிறேன். ஐ திங்க் எல்லா கதையும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸுமே வந்து தே இன்ஸ்பயர் ஐடியாஸ் தே கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃபார் ஐடியாஸ் ஃபார் கான்செப்ட்ஸ் ஃப்ரம் டெய்லி லைஃப், இல்லை அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள், இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டு வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள். ஸோ என்ன ஜானரில் நான் படம் பண்ண நினைக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ போன படம் வந்து ஒரு பயோகிராஃபிக்கல் பிக்சர், ஒரு மிலிட்ரி பேசிஸ்ல பண்ண ஒரு படம். அது ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர், ஒரு ஆர்மி மேஜருடைய வாழ்க்கை படமா வந்தது. அது இப்ப பண்றது அதுக்குன்னு சில தன்மைகள் இருக்கு. பட் எந்த படமா இருந்தாலும் வெறும் அந்த உண்மை சம்பவத்தை மட்டுமே எடுத்து நம்ம படம் பண்ணோம்னா அது வந்து அதுக்கு ஸ்கிரீன் பிளேன்னு ஒன்று ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த ஸ்கிரீன் பிளே டிசைட்ஸ் எவ்ரிதிங், கற்பனை கதையா இருந்தாலும் உண்மை கதையா இருந்தாலும். ஐ திங்க் அதுதான் தட் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஃபார் த ரிசல்ட் சார். நீங்க கேட்ட ரெண்டாவது கேள்வி, அதிக பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ ட்ரூலி பிலீவ் இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் சைஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு. நம்ம வந்து அதை எல்லாருமே பார்க்குறோம். ஒரு படம் நல்லா போச்சு அப்படின்னா ஒரு சிறிய பொருட்செலவில் எடுத்திருந்தாலும் சரி, வளர்ந்து வரும் நடிகர்கள் இல்லை புதுமுக நடிகர்கள், ஈவன் மலையாளம் சினிமா ஆர் எனி ரீஜன் வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து பேரியரா இல்லாம ஒரு சின்ன படம் கூட வந்து, அதாவது கம்மி பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் கூட வந்து இன்னைக்கு crores and crores ஆஃப் மணி கலெக்ட் பண்றது நம்ம பார்க்க முடியுது. ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து ஆடியன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து எல்லாராலையும் எல்லா இடத்துக்கும் போய் ரீச் பண்ணிட முடியுது. அதனால பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது அந்த படத்தோட கதைக்கு தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கு. காட்டு பகுதிகளில் நடக்கும்போது ஏதாவது விபத்துகள் ஏற்பட்டு அவங்க வந்து உண்மையான டாக்டரா வந்துட்டு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணாங்களா? வந்து இல்லை சார், அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஆக்டிங்க்கு ஆக்டர்ஸா அவங்க ரோல்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு இந்த படத்துல வேலை சரியா இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும். இன்னொன்று ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ், அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து முன்னேற்பாடுகளோட ரெடியா இருக்காங்க. அதனால எந்த வித விபத்துகளும் நாங்கள் இது வரைக்கும் சந்திக்கல. அண்ட் அப்படி ஏதாவது சின்னதா பிரச்சனை, சில இடர்பாடுகள் வரும், சில தடங்கல்கள் ஏதாவது இருந்தா கூட அது வந்து அவங்க ரொம்ப துரிதமா செயல்பட்டு உடனே அதை சரி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எதுவும் வரல சார். அமரன் படத்துலையும் சாய் பல்லவி இருந்தாங்க, ஓம்லேயும் இருக்காங்க. பர்டிகுலராக என்ன ஸ்பெஷல் ரீசன் அவங்க இந்த படத்தில் கமிட் பண்ணியிருக்கீங்க? செகண்டரி சாய் அபயங்கர் மியூசிக்கில் தனுஷ் ஏதாவது பாட்டு எழுதி பாடுறாங்களா? ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா? இல்லை, இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோவில் இந்த கிளிம்ஸ்ல கடைசியாக சில லிரிக்ஸ் வருது இல்லை, வீரா அப்படின்னு, அது வந்து தனுஷ் சார் எழுதுனது தான். அது அந்த வரிகள் கூட தனுஷ் சார் எழுதுனது தான். அண்ட் ஏற்கனவே படத்துக்காக ஒரு சாங் வந்து ஃபில்ம் பண்ணிட்டோம். அண்ட் சாய் பல்லவி அவங்க இந்த படத்தில் இருக்கிறது வந்து அவங்க மட்டும் இல்லை, நான் எப்பயுமே ஒரு கேரக்டருக்கும் ஆர்டிஸ்ட் சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு பெர்ஃபார்மர் அந்த ரோலுக்குள்ள வரணும்னு நினைப்போம். ஸோ அப்படி அவங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கிற ஒரு ரோலுக்கு அவங்க நடிக்கிறாங்க. இதுல அந்த படத்துலயும் அவங்களுக்கு அந்த ரோல் ரொம்ப சூட்டபிளா இருந்துச்சு, அதனால பண்ணாங்க. எஸ். இங்க ஷாலினி, ஆக்சுவலி மம்பட்டி சார் அவரோட படங்களே வந்து அவ்வளோ ஈஸியான கதையோ கேரக்டரோ சூஸ் பண்ண மாட்டாரு. ரொம்ப சாய்ஸ் ரொம்ப வந்து யூனிக்கா இருக்கும். ஸோ இந்த கதை நீங்க சொல்லும் போது அவரோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு? அவர் என்ன சொன்னாரு? இல்ல, மம்பட்டி சார் நான் வந்து உடனே பார்க்க முடியல. நான் ஆக்சுவலா ட்ரை பண்ணி ஒரு 6-7 months ஆச்சு சாரை பார்க்கறதுக்கு. சாருக்கு வேற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. பட் நான் கதை சொல்றதுக்கு ஒரு நாள் அவர் சென்னையில் இருக்கும்போது அவர் என்ன கூப்பிட்டுருந்தாரு. நான் அதுக்கு முன்னாடி அவரோட டச்ல இருந்தேன். சென்னைக்கு அவரோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது கூப்பிட்டுருந்தாரு. அப்போ நான் போய் மீட் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரம் நான் அந்த கதையை அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அது பேசி முடிக்கும் போது அவருக்கு சில டவுட்ஸ் இருந்தது. அந்த டவுட்ஸை கேட்டுட்டு அன்னைக்கு அந்த மீட்டிங்லயே நான் இந்த கேரக்டர் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ராஜ்குமார் சார், மம்பட்டி சாரு நிறைய தேசிய விருது 4-5 வாங்கியிருக்காரு. தனுஷ் சாரு 2 தேசிய விருது. 2 தேசிய விருது வாங்கினதை வச்சு படம் பண்ணது வந்து எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு டைரக்டா? ரொம்ப சுலபமா இருந்தது. என்ன சார், அவங்க 2 பேருமே வந்து தே கம் வித் தேர் ஓன் லெகசிஸ் அண்ட் அவங்களுக்கான ஒரு கிளாரிட்டியோட வராங்க. ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுது. அப்புறம் அவங்களுடைய கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப படத்துக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கு. அது ஒரு டைரக்டர்ஸ் டிலைட் இந்த 2 ஆக்டர்ஸுமே. சார் ராஜ்குமார் சார், இங்கே விஜயானந்த், வாழ்த்துக்கள் சார். டைட்டிலும் கிளிம்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, மேக்கிங் நல்லா இருந்தது. இந்த 2 சாப்டர்னு சொல்லிட்டீங்க. ஸோ 2மே இப்போவே ஷூட் பண்ணுவீங்க? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் பார்ட் பற்றி இருக்கணும்? ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் முடிச்சா சார் 2க்கும்? இல்லை சார், இது வந்து முதல் சாப்டர் தான் இப்போ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்ததுக்கான ஒர்க் எல்லாம் அப்பதான் ஆரம்பிக்கும்.
ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்குன்றதை தாண்டி இதுக்குன்னு ஒரு பெரிய ரிசர்ச் ஒர்க் நடந்திருக்கு. ஸோ அது ஒவ்வொரு பகுதியாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் சார். அண்ட் இந்த சாப்டர் 1க்கு ஒரு தொடக்கம், ஒரு மிடில், ஒரு எண்ட் அப்படின்னு இந்த படத்தோட கதை முழுமையா இந்த பார்ட்லயே முடிஞ்சிடும். இந்த சாப்டர் 1லயே அது முடியும். எஸ் சார். அக்ஷய் ஃப்ரம் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் சார் ஹியர். ஹாய் சார். அண்ட் நீங்க வந்து இந்த டைட்டில் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒன்று சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி வந்து தனுஷ் சார் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் சென்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் சினிமாக்கான சென்சிபிலிட்டிஸை வந்து நல்லா இது பண்ணியிருந்தாரு, பேலன்ஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. ஹவ் வாஸ் இட் ஃபார் யூ டு ரைட்? ஏன்னா இப்போ ஸ்டார்ஸுமே நிறைய வந்துட்டாங்க, மம்முட்டி சார் அண்ட் தனுஷ் சார். உங்களுக்கு அந்த சென்சிபிலிட்டிஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி இருந்துச்சு ரைட்டர்? இல்லை சார், இது வந்து ஆக்டர்ஸை காஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் எழுதின ஸ்கிரிப்ட் இல்லை. இது நம்ம ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு ஐயோ இந்த கேரக்டர் இவங்க பண்ணா நல்லா இருக்குமேனு அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் அந்த அவங்களோட லிசனிங் அந்த நரேஷன் டைம் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரையும் காஸ்ட் பண்ணி இவங்க எல்லாரும் உள்ள வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது. யாரும் வந்து இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எந்த ஒரு அந்த மாதிரி விவாதங்களுக்குள்ள இது ஃபார்ச்சுனேட்லி போகல. ஸோ எல்லாரும் சந்தோஷமா அவங்க பார்ட்ல வந்து நடிக்க வந்திருக்காங்க. அண்ட் என்கிட்ட ஏற்கனவே இதுக்கான கேரக்டர்ஸ் இருந்தது, அந்த செட்டப் இருந்தது, அதனாலதான் அவங்களை காஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது சார். சார் ராஜேஷ். எஸ் சார். சார் வாழ்த்துக்கள். முதல்ல அமரன்ற ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்தீங்க, ஒரு ஹீரோவா பண்ணீங்க, பக்காவா பண்ணீங்க. பட் இந்த படத்துல வந்து பார்த்தா ஒரு ஃபாரஸ்ட் பிரிகண்டை வந்து ஒரு ஹீரோவா காட்டுற மாதிரி இருக்கு டீசர் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. பட் இதை நீங்க எப்படி பார்க்கணும்? ஒரு ஹீரோவா காமிச்சிங்க, பட் இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் ஷேடா இருக்கவங்களை ஹீரோவா காமிச்சா நெக்ஸ்ட் சொசைட்டி எப்படி இருக்கும்ன்றதை நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க சார்? ஏன்னா வந்து ஃபாரஸ்ட் பிரிகண்ட்ன்றது ஒரு தப்பானதுதான், காட்டை அழிக்கிறவங்க தான். இதுல வந்து நீங்க சொல்ல வர்றது வந்து இந்த காட்டை அழிக்கிறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அந்த கூலி ஆட்கள் திருவண்ணாமலை காமிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்க இங்க இந்த ராயல்சீமா அந்த சைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் திருப்பதி அந்த சைட்ல எல்லாம் வந்து ரெட் சாண்டர்ஸை வந்து அறுக்கிறதுக்கோசரம் இங்க இருந்தா கூப்பிட்டு போறாங்க, திருவண்ணாமலையில இருந்தா. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த புஷ்பான ஒண்ணு பண்ணாங்க. அங்கேயும் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் பிரிகண்டை வந்து அவனை தான் ஹீரோவா காமிக்கிறாங்க. பட் உங்க படத்துல எப்படி காமிச்சிருக்கீங்க? இதுல வந்து அதை தான் வந்து நீங்க முக்கியத்துவம் காட்டுறீங்களா? அதான் சார், இது வந்து இப்ப நீங்க படத்துல பார்த்தது வந்து ஒரு காட்சி. அந்த காட்சியை வச்சு ஹீரோடைய கேரக்டர் என்ன, இதுல நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தோணும். மேபி அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஒரு வீடியோ கொடுக்குறோம். ஸோ உங்க பார்வையில் அது அப்படி இருக்கு. பட் இதை தாண்டி படத்துல நிறைய விஷயம் இருக்கு, அது வரும்போது அதெல்லாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார். சார் ராஜ்குமார் சார், ஆக்சுவலாக உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 9 years ஆச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் மோஸ்ட்லி 3 films தான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நீங்களும் ஒரு படைப்பாளிகள் இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் காரணம் பிரம்மாண்டத்திற்காகவா இல்லை ஹீரோயோட கால்ஷீட்டுக்காகவா? ஏன்னா நீங்கள் மட்டும் இல்லை, இப்போ 96 பிரேமா இருக்கட்டும், துருவங்கள் 16, கார்த்திக் நாராயணா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. குறைந்தது இந்த நித்திலனா இருக்கட்டும். ஸோ என்ன இதனால இவ்வளோ டிலே ஆகுது அப்படின்னு தெரியல சார். இது ஒரு படத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான படிப்பினைகள் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ இந்த படம் வந்து February 20 ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சோம், October 16 ரிலீஸ்னு போட்டிருக்கோம். கரெக்டா 8 மாசம் நினைக்கிறேன், 8-9 மாசமா தெரியல எனக்கு. 8 மாசத்துல அந்த படத்தை முடிச்சு ரிலீஸ்க்கு கொண்டு வரோம். ஸோ இப்படியும் சில நேரங்கள்ல அனுபவங்கள் இருக்கும். பட் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா, சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைரக்டர் கதை எழுதி வீட்டில் ரெடி ஆயிட்டா மட்டும் படம் பண்ணிட முடியாது. அதுல நிறைய விஷயங்கள் கோஇன்சிடென்டலா சேர்ந்து வரணும், அதுக்கு ஒரு அமைப்பு வரணும். அது எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து அமையும் பொழுதுதான் ஒரு படம் நடக்குது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் தாமதங்கள் ஏற்படும், தடங்கல்கள் வரும். சில நேரம் வேகமா நடக்கும். நம்ம இப்போ ரோட்ல போறோம், ஒரு நாள் வந்து எல்லா சிக்னலும் கிரீனாவே இருக்கும், அப்படியே வேகமா போயிடுவோம். சில நேரம் டிராபிக் இருக்கும், எல்லா இடத்துலயும் நம்ம போய் நிக்கிற நேரம் மட்டும் ரெட் சிக்னல் விழும். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் அது. அவங்களுக்கான கால சூழல், அந்த நேரம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற சூழ்நிலை, அதுதான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். யாருமே வந்து டிலே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ப்ரிப்பரேஷன் டைம் எடுத்துக்கிறது நல்லது சார். எனக்கு இந்த டைம் எல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. நீங்க சொன்ன அந்த 9 வருஷத்தை நான் ரியலைஸ் பண்ணல. அந்த வெயிட்டிங் டைமும் ஃபில்ம் மேக்கிங்கோட ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தட் ப்ராசஸ்னு நினைக்கிறேன் நான், அட்லீஸ்ட் ஃபார் டைரக்டர்ஸ். எஸ் சார். சிவச்சந்திரன் பேசுறேன். இந்த சார் ஹலோ சார். எஸ் சார். இந்த 20 பேர் என்கவுண்டர் பண்ணாங்க, திருவண்ணாமலையில் பாதிக்கப்பட்டாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி புஷ்பா மாரி அதை வச்சு புஷ்பா மாரி பண்றீங்களா அல்லது அது டாக்குமெண்ட்ரியா பண்ண போறீங்களா? இல்ல சார், இது ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் சார் வேறு சில படங்கள் அது வந்து
ஒரு படம் அப்படின்றது வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்து பண்ணிருந்தா அந்த படம் வந்து நம்ம நினைவுல ஒரு விதத்துல இருக்கும். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளா நினைவுல இருக்கிற சில நிகழ்வுகளை, சில நிதர்சனங்களை மையமா வச்சு அதுக்கு மேல நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் வச்சு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு திரைக்கதை. ஸோ இதுக்கும் வேற எந்த படங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். அண்ட் நீங்க குறிப்பிட்ட அந்த பர்டிகுலர் சம்பவம் இதுல இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா அந்த தாட் இருந்திருக்கு கண்டிப்பா. And you believe the film, you believe the creators. What do you wish to share now? So, Artec Studios has been my most ambitious dream, and D55 has taken me many, many steps closer to that dream. Thank you, Rajkumar sir. This is wonderful. So much excited for 16th October, and I'm so glad we associated with you, with Mandabar, Shreyas, Dhanu sir. Very big thank you. Azmat? Nothing new to add other than what Shreyas and Shraddha said. Thank you very much, Rajkumar sir, for making us a part of this project. We are so humbled and honored. And all the best, and we hope you give it all the love possible. Thank you. Thank you very much. Thank